爱的 M2档案的观众朋友们，大家好，我是瑞。今儿呢是7月13号，周六，天气特别好。我现在在这个地方啊，叫 Kanawake， 是蒙特利尔附近的一个原住民的聚居区。今天来这儿呢，主要是参观一下原住民的一个非常有趣儿的大聚会的活动，叫做 Powwow。他们在这个活动上会穿自己的这个传统的民族服饰，进行一些歌舞表演和比赛。同时呢，大家可以看到有很多的这个帐篷里面会这个卖他们特色的传统工艺的这个传统工艺品。Is it a good gift, dream catchers? Very good gift, yes. So I thought it catch bad dreams. Yeah, it catches bad dreams and keep the good one in. Yes. Bad dreams destroys them. So you sleep better, and it's a blessing. It's supposed to be, because if you hang it, maybe in a window, Yes. or in a mirror. I have one in a mirror. My granddaughter has one that she hangs them in the window. Window. Okay. Yeah. Oh, I can also hang it in the car, right? In the car. Well, Not really. not really. Okay. Unless you have a small one like that. Oh yeah, that might be better for the cars. Huh? Yeah. Moose leather. Moose leather. Yeah. And inside you put either cedar, sage, stone, pearl, a bead, just to protection. You put whatever you want in. But there's already some that like in it. 有点像他们那香囊。这会儿呢，我现在在的这个帐篷是今天下午要参加跳舞比赛的演员们，他们在这边提前准备的一个帐篷啊。等一会儿到了下午1点的时候，会有一个大型的开场，之后呢就是各个组别和各个特色舞蹈的比赛项目了。Where are you from? Akuzasu. Is it far from here? Like an hour away. An hour's drive? Yeah. How long have you been waiting? I saw you get dressed early in the morning. Oh. Yeah. Are you gonna dance this afternoon? Yeah. How many have you before? Have you participated before? Yeah. How many times? Like 4. 4 times already. Yeah. Nice. Your dress is really beautiful. The color I think is really unique. What kind of dance are you? Are you from here? Yeah. You're from Kanawake? No. Where I live in the area. In the area? I'm from Southern California. I guess it takes a lot of efforts to make the costume and It depends on how it happens. yes. Sometimes you get gifts. Sometimes you trade, and sometimes you make your own. Your own. So is yellow color really special for you? I see It represents the South, where I come from. the South, where you come The from. black is the West. Yes. I Okay. come from the Southwest. Interesting. Are you gonna compete Yeah, this this is a afternoon? competition power. Which kind of dance are you gonna do? Traditional. Traditional. I see traditional. What's special about traditional compared to? I see fancy dancing Yeah. too. Well, traditional says it all, you know. That's it all? We keep the tradition, but we also part of that tradition is to go with your dreams. So sometimes dreams talk to you, they come to you, and they tell you what to do as a dancer.
伴随着这个鼓点的歌舞啊，就是 powwow 活动的这一个核心。很多这个原住民的民族啊，都信仰万物皆有灵嘛，所以将音乐就和神力联系到了一块儿。这鼓点啊，就是其中的核心，象征着生命的律动啊，也是一种精神力量的现实体现，是获得神力的途径。Thank you very much, Eagle River. That's the way. Ganawami Intertribal Time. 这个在魁北克省呢，一共是有11个不同的原住民的部族，每个部族有自己的文化、历史和语言。但是啊，其中也有一些部族呢，他们会选择为了这个解决争端、维护和平而组成一个邦联。像我们这个 Kahnawake 这个地区的 Mohawk 族啊，就和其他4个部族最早从16世纪甚至更往前就组成了易洛魁的联盟。大家看到的这个随处可见的旗帜，紫色的底，上面有5个不同的形状，这个呀就是易洛魁联盟的一个旗帜。其中呢，Mohawk 这个族就是最右边的这个长方形的代表，就是 The Keeper of the Eastern Door， 就是这个旗帜。蒙特利尔的夏天不仅文化活动丰富多彩，适合家庭休闲的地方也有很多。Oka National Park 就是其中之一。奥卡国家公园距离市区10几分钟的车程，这儿啊湖水纯净清澈，沙滩细腻柔软，是孩子们天然的游乐场，家庭远足亲近自然的好去处。可是啊，这样的盛世和谐的良辰美景，碧水白沙的温柔之乡，却在30多年前曾被暴力、枪战、死亡和血腥所笼罩。从1990年7月11日到9月26日，一场长达78天的政府与原住民之间的对峙和冲突在奥卡展开，史称奥卡危机 （Oka Crisis）。这是近年来呢魁北克当地政府与原住民最严重的一次流血冲突。It happened during the Oka Crisis, a standoff that lasted 78 days. It was a bloody day at the Mohawk Indian community in Oka, Quebec, near Montreal. 危机的源头是我们并不陌生的桥段，当地政府擅自征用原住民的土地，扩建高尔夫球场，引发矛盾，最后就演化成了暴力冲突。看似一个简单的土地纠纷，本质上则是原住民莫霍克人和政府之间积攒的历史问题的一次总爆发。莫霍克人啊，是北美原住民易洛魁联盟中的一个部落，最早啊居住在今天的纽约州、安大略省和魁北克省的交界地带。早在17世纪，莫霍克人和法国殖民者以及其他的欧洲国家就进行了接触。美国独立战争期间呢，莫霍克人大多数是支持英国的，因为啊，他们担心独立后的美国会扩张到他们的领地。战争结束后，许多支持英国的莫霍克人迁移到加拿大，特别是今天的魁北克和安大略地区。在魁北克啊，他们有3个主要的居住点，一般呢就叫原住民区。今天我们办 powwow 活动的这个地方啊，叫 Kahnawake， 位于圣劳伦斯河南岸，是靠近蒙特利尔的。这个原住民区呢，目前约有8000名莫霍克人居住，是一个充满活力的社区，保留了许多传统文化和习俗。而引发奥卡危机的地方，则是位于蒙特利尔以西约40公里的 Kanesatake。早在18世纪啊，原住民莫霍克人就一直在敦促加拿大地方政府承认他们在该地区所享有的有关土地的权益，但是诉求呢一直被政府所忽视。这儿啊要多说一句，
加拿大是最先有的地方政府，比如说省和市镇政府，后来呢，在1867年才成立的联邦。所以按照时间顺序来说呢，是先有原住民建立自己的永久居住地，之后是地方政府，再之后是各个地方加入联邦。1961年的时候啊，市政府批准在有争议的一块地上建造一个9栋的私人高尔夫球场，名为奥卡高尔夫俱乐部。而建造球场的那块土地呢，叫松林。莫霍克人认为啊，那是他们部族共有的。高尔夫球场还紧挨着莫霍克人的一块墓地，这个墓地至少也有100年的历史了，被莫霍克人视作是最神圣的地方，不应该被尘世的喧嚣所打扰嘛。可是呢，当地政府对莫霍克人的反对并没有怎么理会，球场在抗议中完工，如期投入使用。这一波生米被煮成熟饭啊，也让双方的梁子是越结越深。对这个开发项目啊，莫霍克原住民最开始还是保持着克制的，他们希望通过法律的程序来解决，进行了马拉松式的诉讼和索赔。可是等事情拉扯到了1986年的时候，这索赔的要求就被驳回了。3年后，随着商业开发的脚步越来越急促，扩建高尔夫球场的计划又被提上了日程，由最开始的9栋扩建到18栋。市政还授权在松林中建设60套公寓。虽然原住民再次到法院去起诉，而且诉讼也的确推迟了开发的进度，但是到了1900年的6月份，这胳膊还是没能拧过大腿。法院最后判决开发商胜诉，奥卡市长于是宣布要清除这片土地上的松树林。莫霍克人这下是忍无可忍，彻底不干了。如果法律不公，他们就要用自己的方式来解决问题。Are you ready now to abandon the project? No. That's it. 莫霍克人对领地宣布主权，为了阻止施工建设人员进入，莫霍克族社区的抗议者在通往松树林的路上设了路障。这路障设立后啊，法院先后下达了2次拆除令，都被土地的护卫者拒绝了。于是呢，奥卡市长就请求魁北克省警出动清除路障。1990年7月11日凌晨5点多，松树林如往常一样鸟鸣清脆，平静祥和。然而一批全副武装的警察、防暴小组、战术干预小队共计100多人，幽灵般地出现在松树林，向路障地区采取半包围的态势靠近。但是呢，警察们心里头其实也是有点忐忑不安的，因为莫霍克族可是北美最骁勇善战的原住民部落之一。万籁寂静的清晨，酝酿着一场激战。他们当中注定有人会葬身松树林，无法活着离开此地。在事件发生的前一天，省警的官员还向抗议者保证说，警察不会介入这项民事禁令的。所以呢，莫霍克的族人一直在等着市政官员前来跟他们协商处理这个事儿。但是啊，也有消息就传给了他们，说千万不要相信警方，他们是在放烟雾弹。明天，也就是7月11号这一天，警察就会有所行动。所以呢，莫霍克人也不是毫无防备，但是他们怎么都没想到，呼啦一下子来了这么多的警察。当时的媒体报道说啊，莫霍克的抗议者也不是想跟政府硬刚，他们还是希望以被捕的方式引起社会的广泛注意，并且换取政府的妥协。还有一点呀，是当时设置的这路障呢有2个地点，莫霍克族的勇士们和能战斗的力量，它分布在2个地方。这个时候啊，他们的斗争智慧就显现出来了。面对围上来的大批警察，这路障点的附近啊，突然出现了10几个莫霍克的妇女，他们高高举起双手，直接向警察走过去，意思是啊，没有携带武器，也没有暴力意图。妇女们的意思看上去啊，是要和警察们谈一谈，而实则是在给男人们争取集结的时间。当局表示，他们只会和指定的领导人交谈，而这群女性则表示，俺们这从来都是母系氏族，知道吧？姐们就能代表莫霍克团体的利益，跟我们聊就完了。 Because we did try to avoid violence, and we knew what they came there for, and we knew that as it progressed, something really bad could happen. We just felt it. It was something that you could taste almost in the air. 警察们呢，则不愿意和妇女们纠缠，准备随时采取行动。女士们一看这招不行，就说：“等等啊，我们有男人。”这个时候啊，一名莫霍克的男子上来，继续和警察掰扯。省警呢，倒也不傻，知道这是拖延战术，
于是指挥官向一个警察战术单位应急反应小组 ERT 就下达了行动指令，向现场的抗议者投掷催泪瓦斯，迫使他们离开。莫霍克人这些原住民啊，有一部自己的法典，叫伊洛魁联盟宪法，被认为是世界上最早的成文宪法之一，制定于公元11至12世纪，对美国宪法的制定也产生了重要影响。美国的开国元勋本杰明·富兰克林和托马斯·杰斐逊就从伊洛魁联盟的治理模式中汲取了灵感。这个伊洛魁联盟宪法和部族的传统中规定，有时候啊，战争被视为恢复和平的一种方式。当外交和谈无法解决冲突之时，使用武力被认为是最后的手段。事情发展到这个份上，已经是不打不行了。当然呢，这个时候松树林中莫霍克勇士们也已经就位，黑洞洞的枪口已经对准了警察们。那天到底是谁打响了第一枪，在当时的报道中一直没查到啊。反正呢，一阵枪声过后，魁北克警方落荒而逃，放弃了6辆警车和一台推土机向后撤退，而一名叫 Maxey LeMay 的警察中枪，当场丧命。奥卡危机的爆发引起了加拿大其他省莫霍克族人和原住民联盟的愤慨，同族人和支持者从四面八方赶到魁省，组织起来加入奥卡的武装斗争。他们扩大了对抗范围，封锁了连接蒙特利尔和圣劳伦斯河南岸的一个重要通道 Maxey 大桥。事态突然升级扩大，这魁省政府知道自己扛不住了，赶紧向联邦请求支援。联邦呢，派了陆军部队3700人，迅速包围了奥卡莫霍克人的阵地和 Maxey 大桥。That was a difficult day. You know, it smacked of an invasion with an end to occupy. I knew instinctively they weren't there just to protect the SQ who were looking for weapons. They were there to come across that bridge, march through the community, and show that, you know, they had taken over and they're going to take over. 联邦和魁省政府的官员也参与了和原住民的谈判。在这个谈判过程中呢，由原来的警民对峙，突然就变成了军民对峙，更激烈的战斗随时都有可能擦枪走火，再度爆发。这张新闻图片非常著名啊，记录了现场的紧张氛围。图片上呢，是19岁的皇家第22军团的2等兵 Patrick Cloutier 和蒙面勇士针锋相对。士兵很明显还是稚气未消的一个青年，但是眼神刚毅，他要履行军人的职责。而与士兵对视的蒙面勇士叫 Brad LaRocque， 他是专门从萨斯喀彻温跑过来声援这儿的反抗活动的。这张照片看上去啊，感觉时间都凝固了，气氛让人窒息，感觉下一秒就是血肉相搏，你死我活。照片呢是由加拿大新闻社的一名女记者 Shani 拍摄于1990年9月1日，标题为 Face to Face。Shani 说啊，她拍照的时候都没敢用闪光灯，就害怕任何的风吹草动会引发不可预计的后果。提起皇家22军团，这是加拿大军队的王牌了，成立于1914年，是加拿大历史最悠久和最有名望的步兵团之一，在1战和2战中功勋卓著，几乎代表加拿大参加了所有联合国及北约的维和任务，包括朝鲜战争和阿富汗战争。皇家22军团的总部呢是在魁北克城，也是加拿大军队中唯一一个主要用法语运作的步兵团。军团的昵称 Vendu 来自法语 Vendu 的音译，意思啊是22。以后有时间呢，咱们可以说说这支传奇的部队啊。但是呢，当时联邦动用国家的王牌部队来对付原住民和老百姓，这一点呀，还是让加拿大人甚至是全世界都始料不及的。这场政府和原住民的对峙和谈判持续了长达78天。这个 Maxey 大桥呢，是连接蒙特利尔岛内和南岸地区的重要通道之一，所以啊，封桥堵路也引起了大蒙特利尔地区其他居民的不满啊。大家的正常生活受到了严重影响，无论是工作还是去上学，都得绕很远的路从别的桥过。那短时间来说还好，时间一长也是天怒人怨。Residents of Chateauguay are furious because the Messier Bridge is still blocked. The crowd vents its anger on the effigy of a Mohawk warrior, yelling, "Savages!"
魁省和联邦政府主导了和莫霍克族的谈判，总部设在法国巴黎的国际人权联合会进行了调查，并得出结论，说这省政府和联邦政府啊，在谈判期间都没有表现出足够的诚意，这就导致了接下来更严重的冲突。在另外一张照片上可以看到，面对联邦军队的坦克车，原住民呢毫不退缩，他们用高尔夫的电瓶车改造成的作战车辆，跟部队就这么对峙。这里边啊，当然有戏谑的成分啊，因为现场呢有大量的媒体和记者，真要是面对杀人不眨眼的独裁政府啊，估计是摆不出这样的造型的。在经过了78天的对峙与谈判后，莫霍克族最终在9月26日放下武器，危机终于解除。奥卡危机之后啊，加拿大开始重视解决原住民相关土地争议、自治以及原住民社会经济发展的问题。34名因持武器攻击、参与抵抗而被起诉的莫霍克人被判无罪。加拿大政府呢，也通过协商许诺提供更多的土地给莫霍克人，并赋予该族更大的土地管理权及治安维护权。奥卡危机影响到了很多人的命运，比如原住民 Horn Miller， 在危机爆发的那一年还是一位中学生，虽然只有14岁，但是他长得高大健壮，在学校喜欢运动，尤其擅长游泳和水球。他的梦想是有一天能够参加奥运会。这个有着无限未来的少女，却差点被奥卡危机毁了一生。当时呢，她跟随母亲和只有4岁的妹妹，经常去抗议的营地。在奥卡危机的最后一天，大批军队集结在抗议地点。按照当局的计划，这场已经长达78天的抗议，今天必须结束。而就在莫霍克人和支持者被驱离现场的过程中啊，人群发生了骚乱。混乱当中 Horn Miller 抱着妹妹，被一名士兵的刺刀扎进了胸部。尽管血流如注，他仍然紧紧地抱着妹妹，没有松手。被送到医院后啊，抢救医生告诉他，刺刀距离他的心脏只有1厘米，但凡再偏一点儿，他都不可能活着被送到医院。Horn Miller 虽然死里逃生了，但是从此以后啊，他的心里蒙上了挥之不去的阴影。从医院回到家，他患上了严重的创伤后应激障碍 PTSD， 把自己关在房间里头，用毯子蒙上窗户，噩梦、焦虑，浑身发抖。连续1周时间，除了吃饭和上厕所啊，他不敢离开自己的房间。这个时候呢，他的妈妈以超凡的睿智引导着女儿走出黑暗。她是这么开导女儿的，说这样的遭遇啊，你怎么做都是正常的，没人责备你。但是如果你走不出来，就成了那个士兵永远的受害者。在母亲的鼓励下， Horn Miller 学到在逆境时表现出非凡的勇气和坚韧。他把运动作为疗愈的方式，几年后进入了加拿大国家水球队，还成为了队长。Sport literally saved my life. 1999年，他在泛美运动会上赢得了1枚金牌，为加拿大争光。2000年，他带领国家队征战悉尼奥运会，与团队一起取得了第5名的好成绩。退役后啊 ，Horn Miller 成为了一名原住民权利的倡导者，致力于提升原住民社区的健康和福祉。他还担任了多个原住民组织的顾问和大使，通过演讲和公共活动，努力提高公众对于原住民问题的认知。再有啊，就是执行任务中牺牲的那个省警 Marcel Lemay。关于他的生平和职业生涯呢，公共资料里几乎没有。他的牺牲无异于是奥卡危机中一个悲剧性事件，既加剧了对峙，也导致了加拿大军队的介入。可以说，他以生命的代价显示出种族冲突和民族矛盾的复杂性、危险性，也迫使加拿大政府再次认识到，处理土地争端需要及时、真诚，不能拖延。除了大量关于奥卡危机的新闻报道外呢，加拿大国家电影局资助拍摄了一部纪录片，叫《奥卡4部曲》，由原住民身份著名纪录片女导演 Alanis 主创。她说啊，奥卡危机并没有停止在1990年的9月，而是远远地超过了它。我们花了1代人的时间，才让人们克服了冲突所带来的创伤以及制造的紧张氛围。现在开始看到隧道尽头的一丝光亮，但是今天看到的原住民载歌载舞的这丝光，会一直这样光明和美好下去吗？渥太华大学专门研究原住民问题的教授 Marcelo 称啊，奥卡危机对于世界范围内的原住民觉醒有着深远的影响。他认为玻利维亚这样的国家，原住民能够成功当选总统，都是受奥卡危机鼓舞和激励的。如今危机过去了34年，加拿大人
尤其是原住民，没有因为时间的流逝而忘记那段历史。每年的7月，莫霍克人都会举行大规模的纪念活动，让人们记得他们为了欢乐与和平，曾经付出过抗争和奋斗，也付出过流血和生命的代价。It is us who can determine what is best for us. We will determine our own future.